Okay, so good evening everyone and welcome to my channel Mission APSC. As you know, the Economic Survey 2025-26 is out today. So I have brought a comprehensive highlight and analysis of the entire Economic Survey 25-26. So kindly watch the video till the end, and all are expected and all are requested to kindly subscribe the channel and share it with maximum. Okay, so that we can reach the aspirants of Assam who are preparing for civil services exam. Okay, so let's begin. So এটা আমি এটা চাওঁ প্ৰথম কথা আপোনাৰ এটা কোটেশন দি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ. Economics is the art of meeting unlimited needs with scarce resources, right? So economics মানে সেইটোৱে হয়. So আপোনাৰ suppose আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ যেনেকৈ ৰিচোৰ্চ বহুত কম আছে, ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকৰ নিডছখিনি আনলিমিটেড হয়. So economics সেই আৰ্টটো হয় য'ত আপুনি scarce resource থকা পিছতো আনলিমিটেড নিডছখিনি ফুলফিল কৰিব পাৰে, মিট কৰিব পাৰে. Okay, and this quotation was given by Lawrence J. Peter. Now, looking into the table of contents, our key topic thakibo generally overall state of the economy, then consumption and investment of some, fiscal developments kini some, monetary management of bihoye some, financial inclusion some, external sector performance some, inflation trends, agriculture and allied sector some, services sector ki hoise, industry and manufacturing ki hoise, infrastructure and connectivity ki hoise, social sectors, poverty reduction and strategic vision. Okay, so let's begin with the overall state of the economy. So if you see here, this is the fourth consecutive year that India has become the fastest growing major economy worldwide. Aru jodi apani sai apnar growth projections, so as per jonto financial year etia jonto apnar 2026-27 start hobo. So real GDP jodi sai in the first advance estimate, so apnaloke jane RBI apnalokor jonkhini apnalokor teneke advance estimate or report ta disile tato real GDP jonto hoy GVA growth projections etc ebla disile. So teneke amar economic survey to eto aise je first jonto advance estimate hoy mane jonto financial year 26-27 start hobo apnar from 1st April. So at least mane first quarter te apnalokor ki hoy I mean apni eneke ko pare last quarter of the previous financial year, mane etia jeneke apnar December pa March lok etu last quarter hobo of financial year 25-26. So arba eneke ko pare first advance estimate for the following financial year, that is starting from 1st April 2026. So real GDP jonto projection hoy, ঠিক আছে, এটো এক্সাক্ট ফিগাৰ নহয়, দিছ এ প্ৰজেকশ্যন. চ' ৰিয়েল GDP প্ৰজেক্ট কিমান কৰিছে 7.4% আপোনাৰ GDP গ্ৰ'থ ৰেট হ'ব বুলি কৈছে ৰিয়েল GDP. আৰু যদি GVA গ্ৰ'থ ৰেট চাই, চ' GVA গ্ৰ'থ ৰেট ইজ এক্সপেক্টেড টু বি এৰাউণ্ড 7.3%. আৰু প্ৰজেকশ্যন কিমান হয়, চ' প্ৰজেকশ্যন যোনটো হয় আপোনালোকৰ সেইটো এৰাউণ্ড 6.8 পৰা 7.2 মাজত থাকিব বুলি কৈছে. অ'কে, চ' এতিয়া চাওক resilience of কথা যদি আমি চাওঁ, so our economies maintain stability against geopolitical tensions and traded fragmentation. So এটা MCQ question আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, what is the projected real GDP growth for financial year 26 as per first advance estimate? Okay, আৰু সেইটো কিমান আছিলে, it's 7.4%. so option D will be the correct answer. Consumption and investment of point of view পৰা যদি চাওঁ, দুটা আমি বস্তু ইয়াত চাম, এটা হ'ল প্ৰাইভেট ফাইনেন্সিয়েল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ, এটা হ'ল গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন. চ' প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ যোনটো হয় তাত যদি চাওঁ, ইট হেজ গ্ৰ'ন বাই 7% ইন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 26. এণ্ড ইনফেক্ট যদি চাই, ইট হেজ ৰিচড 61.5% অফ GDP. ইনফেক্ট আপুনি ক'ব পাৰে 2012 পৰা যদি আমি চাওঁ এতিয়া, ইট হেজ ৰিচড দ্য হায়েষ্ট চিন্স 2012. আৰু কিছুমান ছেক্টৰ্ছ আছে য'ত আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ বাঢ়িছে, ঠিক আছে, যেনেকৈ আপোনালোকৰ গুড আপুনি ক'ব পাৰে দ্য ড্ৰাইভাৰ্ছ মানে কি, যোনবিলাক ফেক্টৰ্ছ, যি ফেক্টৰৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ বাঢ়িছে, সেই ফেক্টৰ্ছখিনি কি হ'ল বা ড্ৰাইভাৰ্ছখিনি কি হয়, যেনেকৈ আপোনাৰ ইউ কেন কণ্ট্ৰিবিউট টু গুড এগ্ৰিকালচাৰ, ৰুৰেল ছেক্টৰ আৰু টেক্স ৰেচনেলাইজেশ্যন আৰ্বান পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা. তেনেকৈ গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন যদি চাওঁ, তেতিয়া ইট হেজ অলছ' ৰ'জ বাই 7.8%. আৰু যোনটো আপোনাৰ যেনেকৈ প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ 61.5% হয় GDP, তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন ইজ ষ্টিডি এট 30% অফ GDP. আৰু যদি গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনৰ কথা আমি কওঁ, চ' ইট ইজ ড্ৰিভেন বাই ছাষ্টেইনড পাব্লিক কেপেক্স, ঠিক আছে,
আৰু প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট ৰিভাইভেল হৈছে চ' তাৰ কাৰণে আপোনাৰ কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন চ' আপোনালোকে বুজি পাইছেগৈ এটা কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় আৰু এটা কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন হয় ঠিক আছে চ' কনজাম্পশ্যন এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্টৰ এই দুটা ফিগাৰ মনত ৰাখিব এটা MCQ আনিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে সেইটো হ'ল ইন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 26 private final consumption expenditure reach what percentage of GDP so private final আমি ইয়াত দেখিছোঁ final যোনটো আপোনালোকৰ consumption expenditure হয় it has reached 61.5% of the GDP highest since 2012 so answer কি হ'ব আপোনাৰ 61.5 that is option C will be the correct answer next যদি আমি fiscal developmentত চাওঁ তেতিয়া আপুনি চাওক revenue receipt আমি এটা টাৰ্ম ডিসকাস কৰিম direct tax base GST collections capex আৰু ডেট মেনেজমেণ্ট ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি চাওঁ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট এতিয়া আপোনাৰ যোনটো প্ৰি পেণ্ডেমিক আপোনাৰ এৰা আছিলে সেইটো সময়ত আপোনাৰ মানে 2020ৰ আগত তেতিয়া আপোনাৰ এভাৰেজ ৰেভিনিউ কিমান আছিলে 8.5% আছিলে ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট চ' এই ফিগাৰবিলাক মনত ৰাখিব ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট এতিয়া 2025-26 যদি ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ চাই আৰু যিহেতুকে 26টো শেষ হোৱা নাই বাৰু এতিয়া 25-26টো কাৰণ আপোনাৰ 31 মাৰ্চলৈকে যাব বাট যোনটো আপোনালোকৰ এষ্টিমেটেড ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট হয় ইট হেজ ইনক্ৰিজ টু 99.2% অফ দ্য GDP ঠিক আছে চ' ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট আপোনাৰ প্ৰি পেণ্ডেমিক এৰা মানে 2020 বা তাৰ আগত 2019ত কিমান আছিলে ইট ৱাজ এৰাউণ্ড 8.5% আৰু এতিয়া ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট আমাৰ বাঢ়িছে চ' ডেটছ এ গুড পজিটিভ চাইন ৰাইট 9.2% অফ দ্য GDP আমাৰ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট আহিছে ডাইৰেক্ট টেক্স বেছৰ কথা যদি চাই এতিয়া ৰিটাৰ্ণ যোনটো ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ আমি কৰোঁ ৰাইট চ' যোনখিনি ফাইল কৰে ফাইলৰ নাম্বাৰটো দিছে কিমান মানুহে মানে ফাইল কৰে 2022-23 যদি ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত চাই 6.9 crore মানুহে আপোনাৰ ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ কৰিছিলে আৰু ইনফেক্ট এতিয়া যদি চাই আপোনাৰ টেক্স বেছটো বাঢ়িছে মানে টেক্স পেয়াৰ্ছ যোনটো বেছ হয় সেইটো বাঢ়িছে এতিয়া 9.2 crores মানুহে আপোনাৰ টেক্স ফাইল কৰিছে অ'কে GST কালেকশ্যনৰ কথা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এপ্ৰিল যদি আপুনি 2025ৰ পৰা আপোনাৰ ডিচেম্বৰ 2025ত চাই GST কালেকশ্যন কিমান হৈছিলে 17.4 lakh crores ঠিক আছে চ' যোনটো আপোনালোকৰ গ্ৰ'থ যদি চাওঁ ইট ইজ এৰাউণ্ড 6.7% ফ্ৰম দ্য প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ অ'কে কেপেক্সত যদি চাওঁ চ' ইয়াত চেণ্টাৰ্ছ এফেক্টিভ কেপেক্স যোনটো হয় ইট ৰ'জ টু 4% অফ নিয়েৰলি 4% অফ GDP ডেট মেনেজমেণ্টৰ কথা যদি চাওঁ জেনেৰেল গভমেণ্ট ডেট টু GDP ৰেচিঅ' যদি চাই ইট হেজ ৰিডিউচ বাই 7.1% পইণ্ট চিন্স 2020 মানে প্ৰি পেণ্ডেমিকৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে এজ অফ 2020 যদি চাই তাৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰে এতিয়া বৰ্তমান যোনটো ডেট টু GDP হয় সেইটো ডিক্ৰিজ হৈছে বাই 7.1% ইনফেক্ট প্ৰি পেণ্ডেমিক যদি চাই গ্ৰাফ দিয়া আছে আপোনাৰ তলত আগতে 8.5% আছিলে আপোনাৰ ঠিক আছে ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট মই আগৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোৰ কথা কৈছোঁ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট যদি চাই আপোনাৰ এতিয়া কিমান হয় আপোনাৰ 9.2% হয় আৰু যদি প্ৰি পেণ্ডেমিকৰ টাইমত চাই ইট ৱাজ এৰাউণ্ড 8.5% অ'কে চ' ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্টত এইখিনি পইণ্টছ লিখি ল'ব এটা কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকৰ ইয়াত হোৱাট ৱাজ দ্য গ্ৰ'থ অফ GST কালেকশ্যনছ ডিউৰিং এপ্ৰিল ডিচেম্বৰ 2025 কিমান আছিলে আমাৰ ইয়াত লিখা আছিলে থাৰ্ড পইণ্টটো চাওক GST কালেকশ্যন 17.4 lakh crores হৈছিলে এণ্ড যোনটো আপোনাৰ গ্ৰ'থ হয় ইয়াৰলি গ্ৰ'থ সেইটো 6.7% হয় চ' আনচাৰ উইল বি correct answer will be option B that is 6.7% next আছে আপোনালোকৰ মনিটাৰী মেনেজমেণ্ট এণ্ড বেংকিং ইয়াত যদি চাই কোৱালিটি যোনটো হয় এছেট কোৱালিটি ইম্প্ৰুভমেণ্ট তাত যদি দুটা পইণ্ট আমি ডিছকাছ কৰোঁ এটা গ্ৰছ গ্ৰছ NPA আৰু এটা নেট NPA গ্ৰছ NPA কথা যদি চাওঁ it has declined to 2.2% as of September 2025 যদি চাই আমাৰ গ্ৰছ NPA যোনটো হয় NPA নন পাৰফৰ্মিং এছেট আপোনালোকে জানে চ' সেই গ্ৰছ NPA ৰিডিউচ হৈছে বা ডিক্লাইন হৈছে টু 2% আৰু নেট NPA has further declined to 0.5% চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিব পাৰোঁ যে it indicates that the asset quality has improved and the banks have a stronger balance sheet okay so যদি year of year credit growth হয় as of 2025 December okay of the scheduled commercial banks so credit growth has increased by 14.5% so our money and banking system our balance sheet both strong হৈ আছে বৰ্তমান okay next যদি চাওঁ ইয়াত এটা question দিছোঁ what was the gross NPA ratio of the banking system in September 2025 and আমি জানো এইটো আনসাৰ কি হ'ব 2.2% gross NPA 2.2% আছিলে আৰু net NPA কিমান হয় as of September 2025 it has reduced to further 0.5%. So, your answer ki hobo? Answer will be option C, 2.2%. Next, financial inclusion in capital market also di sao at a particular scheme of kathapani ko pare PM Jan Dhan Yojana. That apani jodi sai as of March 2025 around 55 crore bank account khula hoisile
আৰু তাৰে যদি চাই আপুনি এই 55 ক্ৰ'ৰ্ছৰ ভিতৰত যদি চাই 36.63 ক্ৰ'ৰ ৰুৰেল বা ছেমি আৰ্বান এৰিয়াত খোলা হৈছে ডেট মিনছ বেংকিং ছেক্টৰ বা আপুনি যোনটো কানেক্টিভিটি হয় সেইটো আপোনালোকৰ এতিয়া ৰুৰেল আৰু ছেমি আৰ্বান এৰিয়াজতো পাইছে ঠিক আছে বিকজ মোৰ দেন 70% পিপল অফ PM Jan Dhan Yojana are from the rural or semi urban areas তাৰপিছত যদি চাওঁ কেপিটেল মাৰ্কেটৰ কথা চ' এজ অফ ছেপ্টেম্বৰ 2025 12 ক্ৰ'ৰ প্লাছ ইউনিক ইনভেষ্টৰ্ছ ৰিচেণ্টলি মাৰ্কেটত সোমাইছে এণ্ড নিয়েৰলি 25% অফ দেম আৰ উইমেন চ' এইবিলাক আপুনি আনচাৰ ডেটা ইউজ কৰিব পাৰে যেতিয়া আপুনি উইমেন বা ফাইনেন্সৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা কিবা লিখে আপুনি ক'ব পাৰে যে আমাৰ কেপিটেল মাৰ্কেটত এজ অফ ইকনমিক ছাৰ্ভে 2025-26 12 ক্ৰ'ৰ ইউনিক ইনভেষ্টৰ্ছ সোমাইছে মাৰ্কেটত এণ্ড অলমষ্ট 1/4 অফ দেম অৰ ইউ কেন চে 25% অফ দেম কি হয় দে আৰ উইমেন এটা তাৰপিছত ইয়াত চাওক দুটা পইণ্ট আৰু দিছোঁ মিউচুৱেল ফাণ্ড পেনিট্ৰেশ্যন যোনটো হৈছে ইট হেজ এক্সপাণ্ড বিয়ণ্ড মেট্ৰ'জ মানে এতিয়া মেট্ৰ'জ যোনবিলাক চিটি হয় সেইবিলাকো পাৰ হ'ল যেনেকৈ Tier 1 চিটিজবিলাকতো আছিলেই Tier 2 আছিলে এতিয়া Tier 2 প্লাছত আপোনাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড পেনিট্ৰেশ্যন দেখা গৈছে তাৰ উপৰিও যোনটো গিফ্ট চিটি আছে গুজৰাটত ইট হেজ ইমাৰ্জ এজ এ কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাইনেন্সিয়েল হাব এটা কুৱেশ্যন দিছোঁ ইয়াত চাওক হাউ মেনি PM Jan Dhan Yojana accounts were opened by March 2025 and the correct answer will be 55.02 crore. That is option C is the correct answer. Next, let's go to external sector performance. It's external sector যদি চাওঁ আমি if you talk about the forex reserves তেতিয়া total export কথা আমি প্ৰথম ডিসকাস কৰোঁ ইণ্ডিয়াৰ ওভাৰঅল যোনটো total export হয় ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 25-26 এটা 25-26 চলি আছে সেইখন হয় ষ্টিল যোনটো আপোনালোকৰ এডভান্স এষ্টিমেট দিছে according to that total expenditure total exports কিমান হৈছে it's at 825.3 billion US dollars so বহুত ডাঙৰ এমাউণ্ট হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি চাই অলমষ্ট 387.6 মানে আউট অফ 825.3 বিলিয়ন US ডলাৰ 387.6 বিলিয়ন US ডলাৰ কি হয় আপোনালোকৰ অকল ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰে অনলি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে ঠিক আছে চ' অলমষ্ট আপুনি ক'ব পাৰে যে এৰাউণ্ড 40% আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰৰ পৰা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈছে এণ্ড ডেট ইজ দ্য হায়েষ্ট আপোনালোকে জানে চাগে টোটেল এক্সপৰ্টত ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ ছাৰ্ভিচেছ ছেক্টৰ আটাইতকৈ বেছি কণ্ট্ৰিবিউট কৰে অ'কে আৰু এই ডেটাবিলাকৰ পৰা এইটো ক্লিয়াৰ হৈ আছে ইনফেক্ট ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ গ্ৰোথৰ কথা আমি যদি ডিছকাছ কৰোঁ কম্পেয়াৰ কৰোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ লগত চ' 13.6% গ্ৰোথ হৈছে গ্লোবেল শ্বেয়াৰ কথা যদি চাওঁ 2024 তেতিয়া মাৰ্চেণ্ডাইজ ছেক্টৰ 1.8% আছিলে আপোনালোকৰ ঠিক আছে মানে এক্সপৰ্ট যোনটো হয় আৰু ছাৰ্ভিচেছ ছেক্টৰ 4.3% আছিলে চ' কিমান ইনক্ৰিজ হৈছে চাওক চ' 2024 আপোনাৰ কিমান আছিলে 2024 আগতে 2% আছিলে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ 4.3% হ'ল আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ যদি চাই এতিয়া গ্ৰোথ কিমান হৈছে ছাৰ্ভিচেছ ছেক্টৰ 13.6% হৈছে ঠিক আছে মাৰ্চেণ্ডাইজ ছেক্টৰটো ইম্প্ৰুভ হৈছে কোৱান্টিটেটিভলি যদি চাই 2005ত আপোনাৰ 1% আপোনাৰ টোটেল এক্সপৰ্টৰ যোনটো পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ যদি আমি চাওঁ তাৰে আপোনাৰ যোনটো গ্ৰোথ হয় 1%ৰ পৰা এতিয়া 1.8% হৈছে অ'কে কিন্তু আটাইতকৈ বেছি আপুনি দেখিছে ছাৰ্ভিচেছ ছেক্টৰ ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভৰ কথা যদি চাওঁ এজ অফ জানুৱাৰী 2026 ইয়াত আপুনি যদি চাই ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ আমাৰ কিমান আছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটা হয় 701.4 বিলিয়ন US ডলাৰ কি হয় আমাৰ ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ হয় চ' ডেট ইজ ভেৰি বিগ নম্বৰ ইট কভাৰ্ছ 11 months of imports and 94% of external debt as well এই যে 701.4 বিলিয়ন আমি দেখিছোঁ তাত আপোনাৰ 11 months of export আৰু import আৰু 94% external debt covered আছে ৰেমিটেন্সৰ কথা যদি চাওঁ যোনটো আপুনি ক'ব পাৰে অলমষ্ট 135.4 বিলিয়ন US ডলাৰ্ছ আমাৰ ফৰেন ৰেমিটেন্সেছ আহিছে ৰেমিটেন্স মানে আপোনালোকে জানে চাগে যোনবিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়ান NRI হওক OCI হওক বা আমাৰ যোনবিলাক ইণ্ডিয়ানছ বাহিৰত আছে তেখেতসকলে যোনটো মানে পইচা পঠায় চ' সেই পইচাখিনি আপোনাৰ কি হয় ফৰেন ৰেমিটেন্সত কাউণ্ট হয় চ' অলমষ্ট 135.4 বিলিয়ন US ডলাৰ্ছৰ ৱৰ্থ আমাৰ মানুহে বাহিৰৰ পৰা পইচা পঠাইছে ইণ্ডিয়ালৈ অ'কে চ' আমি ক'ব পাৰোঁ যে ফৰেন ৰেমিটেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়া নম্বৰ 1 হয় ইনফেক্ট উই আৰ দ্য লাৰ্জেষ্ট গ্ল'বেলি এণ্ড 3.5% অফ আমাৰ যোনটো GDP হয় ঠিক আছে আমাৰ GDP এৰাউণ্ড 3.5 নে 4 ট্ৰিলিয়নৰ হয় চ' তাৰ ভিতৰত যদি চাই অলমষ্ট 3.5% অফ দ্য GDP ডেট ইজ 135.4 বিলিয়ন আমাৰ যোনটো GDP মানে শ্বেয়াৰ হয় সেইটো অকল আপোনালোকৰ ফৰেন ৰেমিটেন্সৰ পৰা আহে এতিয়া কুৱেশ্যন এটা আহিছে আপোনাৰ ইয়াত MCQ হোৱাট ৱাজ দ্য ভেলিউ অফ ইণ্ডিয়াজ ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ ইন জানুৱাৰী 2026 অ'কে চ' কিমান আছিলে আমাৰ ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ 701.4 বিলিয়ন অ'কে চ' সেইটো হ'ল অপশ্যন C will be the correct answer নেক্সট ইনফ্লেশ্যনৰ কথা যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ইনফ্লেশ্যন হয় ইট হেজ made a historic low okay so India recorded the lowest average CPI inflation of 1.7%
সো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ আপুনি যদি চাই 25-26 আপোনাৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ পৰা থাৰ্ড কোৱাৰ্টাৰলৈকে যদি চাই তেতিয়া এপ্ৰিল টু ডিচেম্বৰ 2025 তেতিয়া আমাৰ CPI ইনফ্লেশ্যন কিমান হয় 1.7% হৈছে এণ্ড ইনফেক্ট দিছ ইজ দ্য লোৱেষ্ট since the beginning of the current CPI series. এতিয়া CPI যেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ ইনফ্লেশ্যন কেলকুলেট কৰোঁতে আপোনালোকে জানে কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স আৰু আগতে হোলচেল প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স আহিছিলে WPI, এতিয়া CPI আমি ইউজ কৰোঁ, CPI IM ইউজ কৰোঁ। চ' সেই ইণ্ডেক্সটো মতে এতিয়া আমাৰ যোনটো ইনফ্লেশ্যন হয় এইটো কিমান হয় এতিয়া 1.7% অফ দ্য GDP হয়। কি ড্ৰাইভাৰ্ছ যাৰ কাৰণে ইনফ্লেশ্যন কমিছে কি হয় মডাৰেশ্যন ইন ফুড প্ৰাইচেছ, তাৰ উপৰিও যদি চাই মডাৰেশ্যন ইন ফুয়েল প্ৰাইচেছ, ঠিক আছে, গভৰ্ণমেণ্টে ছাবচিডি দিয়ে ফুড প্ৰাইচত। চ' তাৰ উপৰিও ফুয়েল প্ৰাইচেছো এতিয়া যিহেতুকে ইথানল ব্লেণ্ডিং হৈছে আপোনালোকৰ E20 ব্লেণ্ডেড আমি পেট্ৰল ইউজ কৰোঁ। চ' বহুতখিনি গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰাইচতো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিছে। অ'কে, চ' এতিয়া ইয়াত যদি চাই ইম্পেক্ট কি হ'ব, ইট উইল ষ্ট্ৰেংথেন দ্য হাউচ হোল্ড পাৰ্চেজিং পাৱাৰ। এতিয়া যেতিয়া ইনফ্লেশ্যন কি হয় আপোনালোকৰ মেহেংগাই যোনটো আমি কওঁ সেইটো যদি কি কমে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ তাত পইচা বেছি থাকিব, ডেট মিনছ আমাৰ পাৰ্চেজিং পাৱাৰ বেছি হ'ব। অ'কে, চ' মনত ৰাখিব CPI ইনফ্লেশ্যন কিমান হয় অফ দ্য লাষ্ট ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড কোৱাৰ্টাৰ আমি যদি চাওঁ অফ দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 25-26 ইট ইজ এট 1.7%. So এইটো কুৱেশ্যন আছিলে হোৱাট ৱাজ দ্য এভাৰেজ CPI ইনফ্লেশ্যন ৰেকৰ্ডেড ডিউৰিং এপ্ৰিল টু ডিচেম্বৰ 2025, এইটো কিমান হয় 1.7%. চ' অপশ্যন পি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড ছেক্টৰ্ছৰ কথা যদি চাওঁ, চ' ইয়াত ফুড প্ৰডাকশ্যনৰ কথা প্ৰথমতে ডিছকাছ কৰোঁ আমি। চ' আমাৰ ভাৰতত ফুড প্ৰডাকশ্যন কিমান হৈছে 3577.3 লাখ মেট্ৰিক টনছ। এই ফিগাৰবিলাক মনত ৰাখিব। এগ্ৰিকালচাৰ ইয়াৰ 24-25ত যদি চাই এই ডেটাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' এগ্ৰিকালচাৰ ইয়াৰ 24-25ত কিমান হৈছে আমাৰ ফুড প্ৰডাকশ্যন 3577.3 লাখ মেট্ৰিক টনছ। চ' আপুনি ক'ব পাৰে অলমষ্ট প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত যদি কম্পেয়াৰ কৰে দেৰ ইজ এন ইনক্ৰিজ অফ 254.3 লাখ মেট্ৰিক টন। অ'কে, চ' এগ্ৰিকালচাৰ ইয়াৰ 23-24 পৰা যদি আমি এগ্ৰিকালচাৰ ইয়াৰ 24-25ত চাওঁ তেতিয়াহ'লে 254.3 লাখ মেট্ৰিক টনছ বাঢ়িছে food grain production. Horticulture যদি চাই it is at 362.08 metric tons and it has surpassed the food grain output. In fact agriculture যোনটো টোটেল GVA হয়, ঠিক আছে, গ্ৰছ ভেলু এডিশ্যন, তাৰে 1/3 আপোনাৰ হৰ্টিকালচাৰে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে। মনত ৰাখিব 3/1 হৰ্টিকালচাৰে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে, ঠিক আছে, এগ্ৰিকালচাৰ GVA। এলাইড ছেক্টৰ যদি চাই যেনেকৈ ফিছ প্ৰডাকশ্যন হেজ ইনক্ৰিজড by more than 140%. So 2014 পৰা 2024 যদি এই পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াৰটোত চাই চ' ফিছ প্ৰডাকশ্যনো বাঢ়িছে বাই 140%। তাৰপিছত ই নামৰ কথা যদি চাওঁ নেশ্যনেল এগ্ৰিকালচাৰ যোনটো মাৰ্কেট হয় ই নামৰ কথা যদি আমি ডিছকাছ কৰোঁতে ইট হেজ এনহেন্স প্ৰাইচ ডিস্কভাৰী বাই ইণ্টিগ্ৰেটিং ফাৰ্মাৰ্ছ এণ্ড ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন। চ' আগতে কি আছিলে ই নাম নাথাকোঁতে আপোনালোকৰ ফাৰ্মাৰ আৰু FPOছবিলাকৰ মাজত ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মাজত কৰ্ডিনেশ্যন নাছিলে, ঠিক আছে, ছাপ্লাই চেইনৰ অসুবিধা হয়। চ' ই নাম অহাৰ পৰা কি হ'ল আপোনালোকৰ ছাপ্লাই চেইন ৰেজিলিয়েঞ্চ বাঢ়িলে, ডিজিটাইজেশ্যন হৈছে আৰু ফাষ্ট হয় বস্তুখিনি, ঠিক আছে। আৰু যদি চাই আপোনাৰ এই গোটেইখিনি পিছত আপোনাৰ যেনেকৈ ফুড গ্ৰেইনছৰ প্ৰডাকশ্যন বাঢ়িছে, হৰ্টিকালচাৰ বাঢ়িছে, ঠিক আছে, এলাইড ছেক্টৰ্ছ অফ ফিছ প্ৰডাকশ্যন বাঢ়িছে বা অন্যান্য যি হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ এলাইড ছেক্টৰ্ছত, তাত আপোনাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো স্কীম হয় PM কিষাণ স্কীম ইট হেজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল টু প্লে। ইনফেক্ট PM কিষাণ স্কীমৰ আণ্ডাৰ যোনবিলাক আপুনি যদি এতিয়া বৰ্তমান চাই এই বৰ্তমান ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 25-26ত এতিয়ালৈকে 4.09 লাখ ক্ৰ'ৰ্ছ এতিয়ালৈকে অলৰেডি ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে টু দ্য বেনিফিচিয়াৰিজ। অ'কে, এণ্ড দিছ হেজ কণ্ট্ৰিবিউটেড টু দ্য ইনক্ৰিজ ফুড গ্ৰেইন প্ৰডাকশ্যন এজ ৱেল এজ হৰ্টিকালচাৰ এণ্ড আদাৰ এলাইড ছেক্টৰ্ছ। এটা কুৱেশ্যন আছে উইচ ছাব ছেক্টৰ কণ্ট্ৰিবিউটছ টু 1/3 অফ এগ্ৰিকালচাৰ GVA এণ্ড প্ৰডিউচ 362.08 মেট্ৰিক টনছ or million tons. Okay, so option আমি জানো it's C, horticulture. Okay, so C will be the correct answer. Services sector যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ছাৰ্ভিচেছ ছেক্টৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ছেক্টৰ হয় আপোনাৰ এগ্ৰিকালচাৰ। যদি আমি চাওঁ অভাৰঅল এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ পিছ পৰি গ'ল। আগতে এগ্ৰিকালচাৰ আমাৰ প্ৰাইমেৰী ইনফেক্ট এগ্ৰিকালচাৰত হয়তো আটাইতকৈ বেছি মানুহ ইনভলভ থাকিব পাৰে, কিন্তু আপুনি যদি এজ এ গ্ৰছ ভেলু এডিশ্যন বা GDP পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন চাই তেতিয়া ছাৰ্ভিচেছ ছেক্টৰ এতিয়া আটাইতকৈ বেছি কণ্ট্ৰিবিউট কৰে। অ'কে, চ' ছাৰ্ভিচেছ ছেক্টৰ, তাৰপিছত মেনুফেকচাৰিং, তাৰপিছত এগ্ৰিকালচাৰ মনত ৰাখিব। এতিয়া এজ পাৰ দিছ এই ইকনমিক ছাৰ্ভে মতে কি কৈছে আমাৰ ছাৰ্ভিচেছ ছেক্টৰে 53.6% অফ GDP আমাৰ যোনটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন সেইটো ছাৰ্ভিচেছ ছেক্টৰৰ পৰা হয়, আৰু 56.4% অফ GVA যোনটো ষ্টেটৰ যোনবিলাক কালেক্টিভ GVA হয় 56.4% আপোনাৰ ছাৰ্ভিচেছ ছেক্টৰৰ পৰা, এণ্ড দিছ ইজ দ্য হাইষ্ট এভাৰ। অ'কে, গ্ল'বেল ষ্টেণ্ডিঙত যদি চাওঁ
India is the 7th largest services exporter globally. আৰু ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা যদি চাওঁ এই ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত আপোনাৰ ইট ইজ এট্ৰেক্টেড মোৰ দেন 80% অফ টোটেল FDI ইনফ্লোজ ইন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 23-25 চ' ফাইনেন্সিয়েল 23 পৰা ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 25ৰ ভিতৰত যদি চাই মানে কণ্টিনিউছলি 23-24 24-25 25-26 এই 3 বছৰ যদি চাই আপুনি FDI যিমান আমাৰ আহিছে ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট আহিছে সেইটো মোৰ দেন 80% আপোনাৰ যোনবিলাক FDI ইনফ্লো হয় সেইটো ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰৰ কাৰণে আহিছে মনত ৰাখিব এতিয়া ছাৰ্ভিচেছ ছেক্টৰত কি ড্ৰাইভাৰ্ছ আছে কোনবিলাক ফেক্টৰ্ছ হয় যাৰ কাৰণে আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ ইমান বেছি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে হাইয়েষ্ট এভাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছে আউট অফ অল দ্য ছেক্টৰ্ছ অফ ইকনমি ৰিজন কেইটা হ'ল IT বিজনেছ ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড ডিজিটেলি ডেলিভাৰ্ড ছাৰ্ভিচেছ অ'কে তাৰপিছত এটা কুৱেশ্যন আছে ইয়াত what is the share of service sector in India's GVA এইটো কিমান হয় আমাৰ হাইয়েষ্ট এভাৰ 56.4% হয় so option C will be the correct answer. Next, let's talk about industry and manufacturing. So, industry GVA junto high, it has grown by 7% in the first half of financial year 25-26. That is, of the first half of 26. That means, apna junto industry বা manufacturing sector যদি চাই আমি তাৰ কথা ডিসকাস কৰি আছো এতিয়া এইটো যোনটো আপোনাৰ সেকেন্ডাৰী সেক্টৰ হয় তাৰ কথা পাতি আছো সো ফাৰ্স্ট আমি কি চাইছিলো 9ত আমি এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা চাইছিলো দিস ওয়াজ দা প্ৰাইমাৰী সেক্টৰ ৰাইট সাৰ্ভিসেস সেক্টৰ কি হয় আপোনাৰ যোনটো আপোনালোকৰ টাৰ্চিয়াৰী সেক্টৰ হয় আৰু সেকেন্ডাৰী সেক্টৰ কি হয় আপোনাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড মেনুফেকচাৰিং হয় সো ইন্ডাষ্ট্ৰি জিভিএ যদি চাওঁ হেতু যদি আপুনি কম্পেয়াৰ কৰে ইন দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 25-26 আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট হাফত যদি চাই ইট গ্ৰো বাই 7% আৰু মেনুফেকচাৰিঙৰ যদি আপুনি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা চাই তেতিয়া আপোনাৰ যেনেকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰি জিভিএ 7% কে বাঢ়িছে মেনুফেকচাৰিং জিভিএ আপোনাৰ 9.13% কে বাঢ়িছে ঠিক আছে PLI স্কিমছ যদি চাওঁ আমি ঠিক আছে যেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভ স্কিমৰ 14টা ছেক্টৰৰ কথা কৈছে কালেক্টিভলি চ' PLI স্কিমছত আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট মোৰ দেন 2 লাখ ক্ৰ'ৰ হৈছে আৰু এই 2 লাখ ক্ৰ'ৰ যোনটো আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে PLI স্কিমছবিলাকত তাৰ পৰা আউটপুট কিমান লাভ হৈছে চাওক 18.7 লাখ ক্ৰ'ৰ ডেট মিনছ যোনবিলাক ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা হৈছে PLI স্কিমছবিলাকৰ ওপৰত ছাপ'জ ধৰি লওক 2 লাখ কোটি টকা ইনভেষ্ট কৰিছে তাৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টে লাভ কিমান পাইছে 18.7 লাখ ক্ৰ'ৰ আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ আহিছে অ'কে আৰু ভাল কথা এইটো যে এই PLI স্কিমছবিলাকৰ কাৰণে এমপ্লয়মেণ্টো জেনেৰেট হৈছে চ' এৰাউণ্ড 12.6 লাখ জবছো জেনেৰেট হৈছে ইনফেক্ট ছেমিকণ্ডাক্টৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাওঁ ইণ্ডিয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ মিছন যদি চাই ইট হেজ এট্ৰেক্টেড 1.6 লাখ ক্ৰ'ৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ঠিক আছে চ' আউট অফ দিছ PLI স্কিমছ যদি চাওঁ এই 10টা ছেক্টৰৰ কথা কৈছে 10টা প্ৰজেক্টে পাৰ্টিকুলাৰলি আপুনি যদি চাই ইম্পৰ্টেণ্ট যোনবিলাক ছেমিকণ্ডাক্টৰ আণ্ডাৰত যোনবিলাক প্ৰজেক্ট চলি আছে আণ্ডাৰ দ্য ইণ্ডিয়ান ছেমিকণ্ডাক্টৰ মিছন অলম'ষ্ট আপোনাৰ 1.6 লাখ ক্ৰ'ৰ ইনভেষ্টমেণ্ট এতিয়ালৈকে হৈছে ঠিক আছে ভাৰতত আচ্ছা হাউ মাছ এতিয়া কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমি হাউ মাছ ইনভেষ্টমেণ্ট হেজ দ্য ইণ্ডিয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ মিছন এট্ৰেক্টেড এক্ৰছ 10 প্ৰজেক্টছ কিমান কৰিছিলে আপোনাৰ ইটছ 1.6 লাখ ক্ৰ'ৰ্ছ অ'কে চ' অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড কানেক্টিভিটি যদি চাওঁ হাই স্পীড কৰিডৰ্ছ আপোনাৰ হাইৱে ক্ষেত্ৰত যদি চাই হাই স্পীড কৰিডৰ এক্সপাণ্ড হৈছে মানে বাঢ়িছে টু 10 ফ'ল্ড মানে 10 টাইমছ আপুনি যদি চাই এতিয়া বৰ্তমান যদি চাই আপোনাৰ 5,364 কিলোমিটাৰ্ছ হাইৱে বনোৱা হৈছে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া ইন দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ অ'কে 25-26 এভিয়েশ্যনত যদি চাওঁ এয়াৰপৰ্ট ইনক্ৰিজ হৈছে ঠিক আছে চ' 2014 যদি চাই আমাৰ ভাৰতত 74টা এয়াৰপৰ্ট আছিলে ঠিক আছে আৰু এতিয়া যদি 2025-26ত চাই আমাৰ এয়াৰপৰ্টছ কিমান হৈছে 164টা এয়াৰপৰ্ট হৈছে অ'কে এণ্ড ডমেষ্টিক যদি আপুনি লাৰ্জেষ্ট ডমেষ্টিক মাৰ্কেটৰ কথা কয় ৱৰ্ল্ড ৱাইড তেতিয়া আপোনাৰ থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ডমেষ্টিক মাৰ্কেট হয় আমাৰ এভিয়েশ্যন ছেক্টৰ অ'কে চেণ্ট্ৰেল কেপেক্সত যদি চাওঁ ইট হেজ ইনক্ৰিজ 4 টাইমছ চিন্স ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2018-19 ঠিক আছে চ' বেছ এষ্টিমেট যোনটো হয় ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2026 ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰৰ তেতিয়া আপোনাৰ কিমান হয় এষ্টিমেট কৰা হৈছে যে চেণ্ট্ৰেল এপেক্স ইনক্ৰিজ হ'ব ফ্ৰম লাইক ইউ কেন চে ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2018ৰ কম্পেয়াৰ কৰিছে যিমান আছিলে সেইটো সময় বা তাৰপৰা বাঢ়িব 4 টাইমছ চ' অলম'ষ্ট 11.21 লাখ ক্ৰ'ৰ্ছ ইনক্ৰিজ হৈছে চেণ্ট্ৰেল কেপেক্স ৰেলৱে পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাওঁ টোটেল আপোনাৰ যদি যিমান ৰেলৱে মানে মেপ কৰি থৈছিলে থ্ৰু আউট ইণ্ডিয়া ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ কাৰণে তাৰে অলম'ষ্ট 99.1% টাৰ্গেট এচিভ কৰিছে ৰেলৱে টু ফৰ টোটেল ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন পাৱাৰৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাওঁ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পানীজ ৰেকৰ্ডেড পজিটিভ PAT এট 2,701 crores ইন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 25 ঠিক আছে চ' যোনটো আপোনালোকৰ PAT যোনটো হয় চ' পাৰফৰ্ম এক্সিছ ট্ৰানজেকশ্যন যোনটো হয় সেইটো কিমান হৈছে ইট হেজ বিন এট 2,700 crore চ' ডিছকমছ ৰেকৰ্ডেড ইজ পজিটিভ PAT গ্ৰ'থ অ'কে
এটা কুৱেশ্যনটো আছে আপোনাৰ MCQ as of 2025 number of airports in India has increased. So কিমান আছিলে আপোনাৰ 74 আছিলে 2014ত, এইটো বাঢ়িলে কিমান 164 হ'ল in 2025-26. So answer will be 164, that is option C is the correct answer. Social sector যদি চাওঁ এডুকেশ্যন হেল্থ আৰু এমপ্লয়মেণ্ট আমি চাওঁ চ' এডুকেশ্যনৰ যদি চাই আপুনি যোনটো গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' হয় ইট হেজ ইনক্ৰিজ টু 90%. চ' প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী যদি চাই গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' বহুত বেছি হৈ আছে, এতিয়া 90%ৰ ওপৰ হৈছে অ'কে. আৰু ইনফেক্ট IITs যদি চাই এতিয়া বৰ্তমান 23খন IITs আছে, 21খন IIMs আছে ইনক্লুডিং IIM গুৱাহাটী যোনটো আপোনাৰ এতিয়া টেম্পৰেৰী কেম্পাছটো ইনগ্ৰেট কৰিব আপোনাৰ যোনটো 31st আমাৰ যদি হোম মিনিষ্টাৰ আহে তেখেতে কৰিব 31st. চ' সেইখিনি আমি ডেভেলপমেণ্ট চাম বাৰু. চ' যি নহওক এতিয়া বৰ্তমান ভাৰতত IIT 23খন ফাংচনেল IITs আছে, 21খন IIMs আছে আৰু 20খন AIMS আছে. হেল্থত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ফাষ্টাৰ ৰিডাকশ্যন ইন মেটাৰনেল এণ্ড চাইল্ড মৰ্টেলিটি দেন গ্ল'বেল এভাৰেজ. চ' গ্ল'বেল এভাৰেজতকৈ আমাৰ MMR আৰু যোনটো আপোনালোকৰ লাইক যোনটো চাইল্ড মৰ্টেলিটি ৰেট হয় CMR সেইবিলাক কি হৈছে গ্ল'বেল এভাৰেজতকৈ ফাষ্ট ৰিডাকশ্যন হৈছে, কমিছে মানে. এমপ্লয়মেণ্টত যদি চাওঁ এৰাউণ্ড 56.2 crore পাৰ্চনছ ঠিক আছে হেভ বিন এমপ্লয়ড ইন দ্য পাষ্ট 15 years. ই-শ্ৰম পৰ্টেলত যদি চাই এৰাউণ্ড 31 crore আনঅৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰ্ছ হেভ ৰেজিষ্টাৰ্ড. আৰু তাৰে যদি 31 crore যদি আছে তাৰে আপোনাৰ অলমষ্ট আপুনি ক'ব পাৰে 17 কোটিমান কি হয় আউট অফ দিছ 31 crore এৰাউণ্ড 17 crore আৰ women, or you can say at 54% of the total unorganized workers who have registered in e-Shram portal are women. Okay, now let's see the MCQ. What percentage of unorganized workers registered on the e-Shram portal are women? So it is 54%. So option C will be the correct answer. 13th চাওঁ আমি পভাৰ্টি ৰিডাকশ্যন ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট. চ' পভাৰ্টি ৰিডাকশ্যন এতিয়া কিমান হয় এজ পাৰ এটা এই ইকনমিক ছাৰ্ভেখনত যদি চাই আপুনি পভাৰ্টি ৰিডাকশ্যনৰ এটা ডেটা আনিছোঁ ফ্ৰম মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টি ইণ্ডেক্স অফ 2022-23 এণ্ড যদি চাই এতিয়া যোনটো আপোনাৰ পভাৰ্টি ৰিডাকশ্যন কিমান হৈছে 11.28% কমিছে ঠিক আছে. চ' 2005-06 যদি আছিলে চাই তেতিয়া আমাৰ পভাৰ্টি কিমান আছিলে 55.3% আছিলে, আৰু এতিয়া যদি চাই পভাৰ্টি কিমান হৈছে আমাৰ 11.28% আপোনাৰ পভাৰ্টি ইণ্ডেক্স হয় অ'কে. ডেট মিনছ আপুনি ক'ব পাৰে আগতে ধৰক 55.3% আমাৰ টোটেল পপুলেশ্যনৰ দে ৱেৰ বিল' দ্য পভাৰ্টি লাইন, আৰু এতিয়া যদি চাই 11.28% অফ দ্য পিপল বিল' পভাৰ্টি লাইন. চ' কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে যাৰ কাৰণে পভাৰ্টি ৰিডাকশ্যন হৈছে ঠিক আছে. যেনেকৈ আপুনি বহুতকেইটা লিখিব পাৰে লাইক যোনবিলাক আপোনালোকৰ স্কিমছ আছে জেণ্ডাৰ ৰিলেটেড স্কিম ঠিক আছে, লাখপতি বাইদেউ পৰা আদি কৰি আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান, তাৰপিছত আপোনালোকৰ কিবা কিবি তেনেকুৱা লিখিব পাৰে, গৰীব কল্যাণ যোজনা আছে ঠিক আছে, তাৰপিছত সেই তেনেকুৱা স্কিমছবিলাকৰ কথা লিখিব পাৰে. তাৰ উপৰিও ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ আপোনাৰ যদি চাই so it has contributed 7.9% of GDP in financial year 25-26 okay. আৰু স্বামিত্ব স্কিম এটা আছে য'ত আপোনাৰ ড্ৰোন বেছ প্ৰপাৰ্টি মেপিং হয় টু ইম্প্ৰুভ ৰুৰেল এছেট অ'নাৰশ্বিপ. চ' দিজ আৰ চাম দ্য এক্সট্ৰা আপুনি স্কিমছ ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ লিখিব পাৰে ফৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট অ'কে. চ' পভাৰ্টি ৰিডাকশ্যনৰ ডেটাটো চালোঁ এইটো 11.2% এজ অফ MDI 2022-23 এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ যদি স্কিমছৰ কথা লিখে আপুনি ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ যোনটো আপোনালোকৰ স্কিমছবিলাক আছে বা স্বামিত্ব স্কিম হয় সেইবিলাকৰ কথা লিখিব পাৰে. Question আছে আপোনাৰ MCQ. According to Niti Aayog, the multidimensional poverty index declined to what level in 22-23 and it is how much 11.28%. Option C will be the correct answer. Now 14th slide it will last timer strategic vision. So from Swadeshi to strategic indispensability. So discipline Swadeshi এটা যদি চাই ডিচিপ্লিন স্বদেশী এটা 3-tier ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা হাইলাইট কৰা হৈছে য'ত আপোনাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক আৰ্জেঞ্চি ফিজিবিলিটি আৰু কষ্ট ইফেক্টিভনেছ থাকিব. কি ফ'কাছ এৰিয়াছ ক'ত আমি ফ'কাছ কৰিব লাগে যেনেকৈ ৰিডিউচিং ইনপুট কষ্ট, ষ্ট্ৰেংথেনিং এডভান্স মেনুফেকচাৰিং এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেটিং ইনটু দ্য গ্ল'বেল ভেলিউ চেইনছ. আল্টিমেট গ'ল কি হয় মেক ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰেটেজিকেলি ইণ্ডিস্পেঞ্চেবল ইন দ্য গ্ল'বেল ইকনমিক চিষ্টেম আণ্ডাৰ বিকশিত ভাৰত 2047 অ'কে. চ' দিছ ৱাজ দ্য চামাৰী অফ দ্য এণ্টায়াৰ ইকনমিক ছাৰ্ভে 25-26. মই গোটেইখিনি পইণ্টছ ইনক্লুড কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ. চ' আই হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' এণ্ড ইয়াত এটা কুৱেশ্যন আছে হোৱাট ইজ দ্য লং টাৰ্ম গ'ল অফ দ্য ষ্ট্ৰেটেজিক ভিজন আউটলাইন দ্য ছাৰ্ভে. কি হয় আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্ডিস্পেঞ্চেবিলিটি অ'কে. চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. চ' এটা মেইনছ অৰিয়েণ্টেড কুৱেশ্যনো দিছোঁ ইয়াত আপোনাৰ দুটা আছে ইনফেক্ট
প্ৰথমটো হ'ল India's economic resilience in the face of global headwinds is a testament to its structural reforms. Analyze this statement in the light of Economic Survey 25-26, highlighting the role of fiscal consolidation and banking sector revival. And question 2 to ki hai, discuss the concept of strategic indispensability as advocated in the Economic Survey 2026. How can disciplined Swadeshi help India achieve this goal while integrating into global value chains? Okay, so try koribo likhibole karone. So thank you for watching this video and kindly subscribe to our channel Mission APSC. And if you like this channel, you can give some voluntary donations and at GPay. You can GPay in my number. This is it. So more regular eniko videos ani thakim aplokor karone aji economic survey olaisile, so tare etu banaisilo aplokor karone. So I hope you like the video and kindly videos plug sabo. And jodi apnalok kiba khudibole loge thake, you can ask me in my the WhatsApp number dia ase 9395030635. comment koribo pare, mo khudibo pare kiba bi jodi janibo bisare. আৰু তাৰ উপৰিও যদি আপোনালোকে কিবা কোৰ্চত এনৰোল কৰিব পাৰে, যেনেকৈ APSC CCE আমাৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাৰ যোনটো প্ৰিলিমছ টেষ্ট চিৰিজ হয়, আৰোহণ টেষ্ট চিৰিজ। তাৰ উপৰি মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিঙো আমাৰ চলি আছে। প্ৰিলিমছৰ কাৰণেও ছেপাৰেটলি মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ ষ্টুডেণ্টছবিলাকক। মেণ্টৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমটো আছে, য'ত আপোনাৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ ইণ্টাৰভিউ গোটেইখিনি গাইডেঞ্চ দিয়া হ'ব এলং উইথ টেষ্ট চিৰিজ। প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ টেষ্ট চিৰিজ ইনক্লুডেড থাকিব। চ' গোটেইখিনি প্ৰগ্ৰেম আছে, চাই ল'ব আপোনালোকে। ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, ব্লু প্ৰিণ্টটো দিয়া আছে কেতিয়া কি হ'ব। অ'কে, আৰু বাকী যোনে যোনে আনচাৰ ৰাইটিং কৰিছে আপোনালোকে আনচাৰ ৰাইটিং কৰি থাকিব, মিছ নকৰিব। চ' ট্ৰাই টু লাইক বি মানে ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব চেষ্টা কৰিব, কাৰণ যদি মিছ কৰি থাকে পিছত লিখিব মন নাযাব। ঠিক আছে, চ' ৰেগুলাৰলি লিখি থাকিব। চ' থেংক ইউ এণ্ড হেভ এ গ্ৰেট ডে এহেড।